It's clear to everyone? Numerical integration. I'm sorry, students. So basically, integration is nothing but the area under the curve. हे कळलंय का सगळ्यांना? एकदा सांगा मला. Yes or no? Is this clear to everyone? Integration is the area under the curve. Okay. Here. So let us start the rule of trapezoid. What this rule is? मी एकदा परत सांगतो. What we are doing exactly in the trapezoid rule. So what the trapezoidal rule says, आपण हा जो काही एरिया दिसतोय तुम्हाला सगळ्यांना, हा एरिया एकदा इंक पण चेंज करतो. हा जो एरिया दिसतोय तुम्हाला सगळ्यांना, हा एरिया, तर ह्याला काय केलं, असे छोटे छोटे ट्रॅपेझॉइड्स बनवले. ट्रॅपेझॉइड्स आणि तर असे छोटे छोटे इंटरवल्स बनवले. I hope everyone is able to see this. ठीक आहे. आणि मग नंतर ह्याला असं ट्रॅपेझॉइड्स मध्ये, छोट्या छोट्या ट्रॅपेझॉइड्स मध्ये कन्वर्ट केलं. दिसतात का ट्रॅपेझॉइड्स सगळ्यांना? These are actually the rectangles. ठीक आहे. And summation of all those areas of rectangles is nothing but the required area under the curve. बरोबर? But what do you think? Do we get the exact area which is bounded by this curve? Exact area मिळतंय का? Hello? Do we get the exact area bounded by this curve? Hello? Tanmay? No. So what happens? Which area? ट्रायंगलचा एरिया जो आहे तो लेफ्ट होतो म्हणून एक्झॅक्ट नाही मिळत. Which one? This one, no? This area is getting left. This one, this one, this one is. This area is not there in the calculations, right? So we are not getting the exact area, but we can say approximate area, right, under the curve. That is why these numerical techniques of integrations are not that much convenient, because these methods are not giving the exact area. Okay. So what do you think? How we will get the exact area if we increase the number of intervals? आता इथे एवढे इंटरवल्स, मी परत ह्या इंटरवल्सला अजून पार्टिशन केलं, कसं, लाईक दिस. इथं हा लेफ्ट होता, मग ह्या रेक्टँगलला अजून दोन पार्ट मध्ये कन्वर्ट केलं. सो मग एक रेक्टँगल असा आणि एक रेक्टँगल असा, परत इथं पण दोन पार्ट मध्ये कन्वर्ट केलं ह्या इंटरवलला. सो one rectangle is like this and second rectangle will be like this. So मग हा एरिया एवढा इन्क्लूड झाला ना याच्यामध्ये, कळते? जे जो लेफ्ट पार्ट होता तो
मिनिमाइज झाला, कमी झाला, इथं पण राईट. ठीक आहे, कळतंय का? सो हियर दिस पार्ट विल बी now under consideration here also. So what this means, if we increase the number of intervals, we'll get the area which is very much close to the exact value. That is again not exact. This is clear to everyone? So what the trapezoid rule is, whatever the curve we are having, we are converting that area under the curve into the small trapezoids, and then summation of all those areas of those trapezoids or rectangles is nothing but the integration. Is this clear to everyone? The concept of integration by trapezoidal rule. Hello? Yes, sir. Hello? Yes, Yes or no? Yes, sir. yes, sir. So let us now discuss what that says theoretically and what that rule is. See here. So this is the formula of integration by trapezoidal rule. X naught to xn y dx, which is equals to h by 2. आता हा फॉर्म्युलाचा प्रूफ पण आहे ना, but I'm not going to discuss the proof, and that is not important to you also. But for the sake of understanding purpose, you can ask me later. Okay, why and how, why we are considering this form. Okay, that is just because of area of trapezoids. Okay. So here the formula is what? H by 2 y naught plus yn plus 2 times y1 y2 and so on yn minus 1. Okay. Where h is what? H is the width of this interval. X naught to x. Suppose याला जर मी just suppose this is this is say x1, x2, x3, x4 and so on. So x1 to x0 to x1 जी width आहे किंवा x1 to x ही width same असणार आहे, or we can say the step length. So this is nothing but h. So what the trapezoidal rule says, y integration of y dx from x0 to xn will be what? H by 2 into what? Sum of first ordinate plus last ordinate. First ordinate कुठला म्हणजे y naught म्हणजे कोण बरं? Y naught means what? Corresponding to x naught means this value, no? This is y naught. And what is x? Yn. What is yn? That is corresponding to xn. Is this clear to everyone? Hello. Yes, sir. So Yes, sir. these are yn and y naught values. So sum of first and last ordinate plus 2 times remaining जे काही सगळे आपले ऑर्डिनेट्स आहेत, that is nothing but the trapezoidal rule. Is this clear? Is this clear to everyone? The formula, sum of first and last ordinate y naught and yn plus 2 times बाकी सगळे राहिलेले. ठीक आहे, with an error term काय येतं? h square by 12 x n minus x naught f double dash at zeta bar, where f double dash at zeta bar is what? F double dash at zeta 1 plus f double dash at zeta 2 plus and so on f double dash at zeta n upon. So this is an example. You can see here, use the trapezoidal rule to numerically evaluate this integration. Okay. So here we have asked to find the value of integration from 0 to 1 x into e raised to x square dx by s is equal to 0.1 x e raised to x square dx. X e raised to x square from 0 to 1 integration x e raised to x square from 0 to 1 dx. So by conventional method, do you know how do we evaluate this integration? माहिती का? Conventional method कशी apply करता है, and what will be the answer?
Yes. Y from x comma t equal to c to phi t for here. Right? So what we'll do, we can use the substitution to evaluate this integration. If we put x square is equal to t, then the derivative of this x square will be 2x dx will be dt, right? For x is equal to 0, t is also 0. For x is equal to 0, t is also 0. For x is equal to 1, t is also 1. So these are the limits of integration. Okay. So with this substitution, this integration will be integration from 0 to 1. आता x dx आहे आपल्याकडे, x dx आपल्याकडे 2 नाहीये. So what we'll do, we will divide and multiply 2x t raised to x square dx. 2 cancel will and this right. That is nothing but integration from 0 to 1. half ला मी बाहेर घेतो. 2x dx म्हणजे काय dt आणि e raised to t dt, right? Because I am substituting for x square is equal to t. And what is integration of e raised to t? Yes. E raised to t is integration का e raised to t is from 0 to 1. Substitute upper and lower, so half of e raised to 1 minus a raised to 0. So that is half of e minus 1. Now you can calculate with the help of calculator. E is, I think, something 2.72 or 73, na? Minus 1 upon. So that will be near about 0.5 something. Is this clear? So in this way we can check our answer by trapezoidal. So what the trapezoidal rule says now? Trapezoidal rule is integration. आता हे जे काय हे मी कसं सॉल्व केलंय बाय कन्व्हेन्शनल, हे कळलं का सगळ्यांना? कन्व्हेन्शनल मेथड. And now I'm going to use the trapezoidal rule to solve this integration. Trapezoidal rule. कशी काढली? हा? E ची व्हॅल्यू. तुमचा आवाज कमी येतोय. सर E ची व्हॅल्यू. ती स्टँडर्ड आहे ना काहीतरी E ची व्हॅल्यू. सर ती कॅल्सी मध्ये भेटेल का? हो, डायरेक्टली कॅल्सी मध्ये E असतो ना. सो डायरेक्टली इफ यू बघा बरं, कॅल्क्युलेट करा बरं. E minus 1 by किती येते? कॅल्क्युलेट E minus 1 by 2. तुमच्या मोबाईल मध्ये पण असतं बघा सायंटिफिक कॅल्क्युलेटर, त्याच्यामध्ये E आहे, राईट? 2.21. 2.71 आहे ना E ची व्हॅल्यू? 21. Sir, E minus 1 by 2 येते 2.21. 0.21. नाही सर, 2.21 येते. 2 कसं येईल? जस्ट अ मिनिट. E minus 1 by 2. 0.85 आहे माझ्याकडं. हॅलो, 2.21 येईलच कसा? कोण? अभिषेक हो का? हेरम का? 0.8 आलं सर. 0.85 ना? 86 हो. 859. नाही, आधी उत्तर कोणी सांगितलं मला सांगा? आधी कोणी आन्सर सांगितलं? हेरम वर तन्मय. हॅलो हॅलो, सर मी 1 by 2 घेतलंच नव्हतं सर. कोण बोलतोय मला सांगा? सर हिरम बोलतोय. हेरम, हा 1 by 2 घेतला नव्हता का? हा सर, आला आता. आलं ना? हा. Just a minute. नंतर कॉल करतो मला फास्ट येते. हॅलो, हा माझं लेक्चर सुरू आहे आता. मी लेक्चर झालं की करतो. ठीक आहे. सो 0.85 समथिंग ना, बरोबर ना? हो सर. So let us now check whether with the help of trapezoidal rule we get this 0.859 or not. Yes, so what the trapezoidal rule says, ह्याला जर आपण I म्हटलं
the value of this I is, what the formula is, integration formula काय, I is equals to integration from 0 to 1 yes, integration from 0 to 1 y dx will be equals to pi formula h by 2 sum of first and last ordinate plus 2 times remaining, बरोबर, हो remaining ordinates. So what are these y naught, yn आणि remaining? तर हे काढायचे आपल्याला. So here first of all we'll prepare a table of x and y values. आता इथं h दिलाय आपल्याला बघा, एक्झाम्पल दिसते क्वेश्चन मध्ये दिसते एक्झाम्पल x is equals to 0.1. So what we'll do, we will start with x naught. This is our x naught and this is our yes xn, right? yes So we will start with x naught and we will reach up to xn with the difference of 0.1. So x आणि y व्हॅल्यूज आपण बघूयात आता. तुमच्याकडे जर कॅल्क्युलेटर असेल तर पटपट सांगा मला, मी सांगतो. So for x is equal to x naught, what is the value of y? Y equal to काय करा, for x equal to 0, it is y. आता y काय येतं बरं बघा, y is a function of x and what is that given? That is given to be x into e raised to x square. Is this clear? Y equal to x e raised to x square. हे क्लियर आहे का सगळ्यांना? हो By comparing this with the given integrand y equal to x e raised to x. आता बघा x equal to 0 सबस्टिट्यूट करा, y काय, what will be the value of y? पटपट सांगा मला, x equal to 0 ला y 0 येईल ना, येईल की नाही? yes or no? x equal to 0 टाकलाय, so 0 into anything is 0. Anyways, next आता हा x naught, this is our x naught. फर्स्ट एक्झाम्पल आहे, थोडस मी डिटेलिंग करतोय. ठीक आहे, दिस इज एक्स नॉट आणि करस्पॉन्डिंग वाय काय असतो, वाय नॉट. इज दिस क्लियर टू एव्हरीवन? नाउ एक्स नॉट प्लस एच काय असतो आपला, x1 असतो, काल बघितलं होतं ना आपण. एक्स नॉट प्लस एच विल बी x1, परत x1 प्लस एच काय असतो, x2, राईट? x naught plus h will be x1. बघा x naught म्हणजे 0 plus h म्हणजे 0.1 किती होईल, x1 किती होईल, 0.1. इज दिस क्लियर? मग 0.1 ला y ची व्हॅल्यू किती येईल बघा बरं, कॅल्क्युलेट करा. इथं x is equal to 0.1 टाका बरं, कॅल्क्युलेटरला करा पटपट. 0.1 into e raised to 0.1 square. How much it is? 0.101005. 101005. ठीक आहे, आता परत this is x1. Now x1 plus h will be x2 and how much it is? 0.1 plus 0.1 किती, 0.2. Clear? And now find y2 at this point. This is y1. सांगा बरं मला y2 ची व्हॅल्यू काय असेल? सिमिलरली 0.3, 0.4 हे कुठपर्यंत जाऊ द्यायचं, xn पर्यंत. xn काय आपला, what is xn here, 1. Is this clear? x is equal to 1 ला y काय येईल बरं, e, आणि e ची व्हॅल्यू काय असते, 2.71 समथिंग, राईट? सो ह्या सगळ्या व्हॅल्यूज कॅल्क्युलेट करावं लागतील आपल्याला. ह्याच्यामध्ये काय डाऊट आहे कोणाला? इज दिस क्लियर टू एव्हरीवन? मी जस्ट लॉजिक सांगतो. हा 0.28 आलं. कितीला, 0.2 टाका, y2. ठीक आहे, पण थीम कळली ना सगळ्यांना? हो आता बघा मग कॅल्क्युलेशन बघूयात आपण. This one. We see our generalized form of integration. And this is the limit 0.
Now only we have सो हिअर मी तर केलंच आहे सगळं कॅल्क्युलेट बघा. x इक्वल टू 0 ला 0, 0.1 ला 0.11105, 0.2 ला 0.081, 0.3, 0.4, 0.5 corresponding. ठीक आहे. So these are the values. So corresponding to x i's मला y i's पण मिळत आहेत बघा. y0, y1, y2, y3, y4, y5 and so on. कळलं का सगळ्यांना? So what this formula says, h by 2 into sum of first and last ordinate म्हणजे y0 plus yn म्हणजे 0 plus 2.71 येते plus 2 times remaining म्हणजे y1, y2, yn minus 1 पर्यंतच्या सगळ्यांची ऍडिशन. Is this clear to everyone? Yes, sir. मग हे सगळं फॉर्म्युल्यामध्ये टाका ह्या व्हॅल्यूज. तेच केलं मी फॉर्म्युल्यामध्ये टाकलं बघा. h टाकलाय, हे ऑर्डिनेट्स टाकले सगळे आणि आन्सर केली व्हेरी मच क्लोज टू युअर एक्झॅक्ट व्हॅल्यू. बघा माझं काय आलं 0.8650 आणि इकडे पण आपलं बाय कॅल्क्युलेशन किती आलं होतं 0.859. दॅट मीन्स इफ वी राउंड इट ऑफ इट विल बी 0.86 ना. इज दिस क्लिअर? आपला आधीचा आन्सर काय होता 0.859 ना. With the help of these calculations, it will be 0.86. That is what the value by trapezoidal. Is this clear to everyone? The trapezoidal rule. Is there any doubt? मी परत आणखी एक एक्झाम्पल बघणार नाही. ह्याच्यामध्येच तुम्ही जर काही डाऊट असेल तर विचारून घ्या प्लीज. आय एम गिव्हिंग यू अ मिनिट. Question where equation is the following. Yes. नहीं दे तो मतलब लगे तो सकता है. ये लगे तो just ठीक है. Any doubt? सर हा बोला. तिथे x0 आणि y0 च्या व्हॅल्यू सेम असतात ना? नॉट नेसेसरी. नॉट नेसेसरी. Okay. आता इथं सेम आलाय कारण x इंटू ई रेस टू आहे ना. 0 into anything is 0 म्हणून तो y0 झाला. पुढच्या कळलं पण का? थोड्या सेमच आहेत तिथे. हा हा म्हणजे पुढच्या? पॉइंट म्हणजे आता हे आपण बाकीचे नाही 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 इथं कोइन्सिडन्स झालाय ऍक्च्युली पण नॉट नेसेसरी. काही पण असू शकेल ना. कळलं का? सपोज जर इंटिग्रँड आपला एक्स स्क्वेअरच असता नुसता एक्स स्क्वेअर तर एक्सचं काय झालं असतं एक्स स्क्वेअर झालं असतं ना. म्हणजे आपण जर 0.1 टाकली असती तर वायची व्हॅल्यू काय झाली असती 0.1 चा स्क्वेअर ना. कळतंय का? हॅलो. हो. हा त्याच्यामुळे नॉट नेसेसरली सेमच असतील. ठीक आहे. जसं की इथं लास्ट बघा बरं एक्स ची व्हॅल्यू 1 होती बट वाय ची व्हॅल्यू किती झाली 2.71 ना. इज इट सेम? येस और नो? येस सर. क्लिअर आहे ना डाऊट? हो. हॅलो. ठीक आहे. कोणतरी लेफ्ट झालंय. कोण लेफ्ट झालंय बरं? तन्मय आणि अजून एक कोणीतरी. आय थिंक भाग्यश्री. लाईट गेली वाटतं. चलो. So hopefully the trapezoidal rule is clear to everyone, right? Is this clear or not? Yes, clear. Please be interactive यार. येस सर. थोडंसं माझ्या जागी ठेवून बघा बरं तुम्ही स्वतःला. जर समोरून रिस्पॉन्सेस नसेल तर शिकवायला काही मजा येईल का? आणि मॅथमॅटिक्स तर होणारच नाही असं. दिस इज नॉट अ थिअरॉटिकल सब्जेक्ट की नुसतंच ऐकायचं. कीर्तन नाही. कीर्तनात तरी समोरच्याकडून काहीतरी असतं रिस्पॉन्स. ऍटलीस्ट टाळ्या वाजवणं का होईल. असतं ना. कीर्तन ऐकता की नाही तुम्ही? हो. त्याला पण रिप्लाय नाही करायचं.
हो सर. ऐकू ना सर. माझं कीर्तन नाही बरं का पण. हो. ठीक आहे, चलो. पार्ट ऑफ जोक. सेकंड रूल ऑफ इंटिग्रेशन इज सिम्पसन्स 1/3 रूल. याचा फॉर्म्युला एकदा बघून घ्या. इट इज इंटिग्रेशन फ्रॉम x0 to xn y dx is h/3 sum of first and last ordinate y0 आणि yn चे sum plus 4 times y1 plus y3 plus y5 plus and so on yn minus 1 आणि plus 2 times y2 plus y4 plus and so on yn minus 2. ठीक आहे. आता हे लक्षात कसं ठेवायचं तर बघा खाली मी लिहिलंय की h/3 पहिला आणि शेवटचा ऑर्डिनेट प्लस 4 टाइम्स सम ऑफ ऑड ऑर्डिनेट्स. ऑड ऑर्डिनेट्स म्हणजे काय y1 y3 y5 सफिक्सेस तुम्हाला ऑड दिसत आहेत ना इथं 1 3 5 दिसत आहेत की नाही है ना. ह्यांना ऑड ऑर्डिनेट्स म्हणूया आणि ज्यांचे सफिक्स इव्हन असतील ते इव्हन ऑर्डिनेट्स. म्हणून असं लक्षात ठेवू शकता की h/3 फर्स्ट अँड लास्ट ऑर्डिनेट प्लस 4 टाइम्स सम ऑफ ऑड ऑर्डिनेट्स प्लस 2 टाइम्स सम ऑफ इव्हन ऑर्डिनेट्स. आहे की नाही इझी. and this is the error term minus h raised to, so ही error term आपल्याला लक्षात ठेवावं लागेल. minus h raised to 5 by 90 into n into fourth order derivative of f at zeta bar, where f at zeta bar काय असतं हे एवढं सगळं. fourth order derivative at zeta 1 plus fourth order derivative at zeta 2 plus and so on. ठीक आहे. एकदा बघून घ्या कळलं. सिम्पसन्स 1/3 का म्हणतात कारण इथं h/3 आहे आणि पुढचा रूल आहे 3/8 म्हणजे 3h/8 असतं. बाकीचं पण बघून घ्या आतमध्ये कसं लिहिलंय. हा कोणी डाऊट विचारताय का. someone is trying to speak. काय डाऊट असेल तर विचारा प्लीज. मला ऍक्च्युली आवाज कमी येतोय तुमचा. ठीक आहे. सो सिम्पसन्स 3/8 रूलचं बघून घ्या. इट इज 3h/8 सम ऑफ फर्स्ट अँड लास्ट ऑर्डिनेट y0 and yn प्लस 2 टाइम्स y3 प्लस y6 प्लस y9. आता हे कसं लिहिता येईल बरं. दॅट इज टेबल ऑफ 3 बघा y3 6 9 दिसते ना. सो दॅट वी कॅन से इट इज अ टेबल ऑफ 3 अँड प्लस 3 टाइम्स राहिलेले सगळे म्हणजे हे दोन ब्रॅकेट सोडून राहिलेले सगळे इथं ह्या ब्रॅकेट मध्ये टाकायचे बघा y1 y2 y4 अँड रेस्ट म्हटले काय. राईट. इज दिस क्लिअर टू एव्हरीवन. with this error term minus h raised to 4 by 80 xn minus x0 fourth order derivative of f at zeta bar. Okay, so let us have a combined examples on both of these. So this is the first example. It says use Simpson's 1/3 rule to obtain this integration. बघा इंटिग्रँड काय sin x upon x from 0 to pi by 2 आणि इथं h पण दिलाय. h नाही दिलाय ऍक्च्युली पण त्यांनी काय दिले बाय डिवाइडिंग द इंटरवल इंटू 4 पार्ट्स. जो काय गिवन इंटरवल दिलाय 0 to pi. इथं मेन इंटरवल काय आहे 0 to pi by 2 दिसतो ना सगळ्यांना. 0 to pi by 2. हा तर या 0 to pi by 2 ला आपल्याला 4 पार्ट्स मध्ये डिवाइड करायचं. मग मी एक तुम्हाला ट्रिक सांगतो. लेट मी शो यू हियर. Zero to pi by 2 ना. pi by 2 सुद्धा ना. हो. आणि काय सांगितलं तर बाय डिवाइडिंग इट इंटू 4 इक्वल सब इंटरवल्स. 4 इंटरवल्स. आता ह्या एका इंटरवलला आपल्याला 4 पार्ट्स मध्ये डिवाइड करायचं आणि त्यांची इक्वल लेंथ असली पाहिजे. सो काय करायचं कसं करायचं बघा. जो h असतो ना तो h कसा करायचा. दिस इज अवर x0 राईट. दिस इज x0 आणि दिस इज xn. हे क्लिअर आहे का सगळ्यांना. x0 to xn राईट. सर. सो h चा फॉर्म्युला काय असतो. h इज इक्वल टू xn मायनस x0 अपॉन 4. किती पार्ट्स मध्ये पाहिजे तुम्हाला ते आपल्याला 4 मध्ये सांगितलंय म्हणून 4 h लिहितोय.
वेव्ह इक्वेशन मध्ये ते डावा 2 बाय डावा t स्क्वेअर येतो जेणेकरून लगेच ते वेव्ह इक्वेशन तयार होतं. पण ही इक्वेशन नाही तसं नाही. ही इक्वेशन कळलं? मग आता ह्याच्यासाठी काय येईल बरं? इथं xn काय पाय बाय 2 मायनस x नॉट काय 0 अपॉन किती पार्ट्स मध्ये? 4 पार्ट्स मध्ये. सो h ची व्हॅल्यू काय येईल बरं? पाय बाय 8. इज दिस क्लिअर? सो बघा मग आपण आता सब इंटरवल्स करतोय बघा. x नॉट आणि xn चे सब इंटरवल्स करतो. म्हणजे काय? 0 to पाय बाय 2 चे आपण सब इंटरवल्स करतोय. किती? 4 सब इंटरवल्स करतो ज्याची लेंथ ही सेम असणार आहे, दॅट इज इक्वल्स टू पाय बाय 8. मग आता आपण स्टार्ट करायचं x नॉट पासून. x नॉट किती आहे आपला? 0 बरोबर. मग x1 काय असेल बरं? x1 काय असतो? x नॉट प्लस h म्हणजे किती? 0 प्लस पाय बाय 8 म्हणजे किती? पाय बाय 8. परत x2 काय असतो बरं? x2 इज x1 प्लस h. And what is x1? Pi by 8 plus pi by 8. So how much it is? Pi by 2 4. pi by 8. सध्या pi by 8 राहू द्या. 2 pi by 8 च राहू द्या, कॅल्क्युलेशन साठी बरं पडेल. नंतर तुम्ही pi by 4 करू शकता. x3 काय येईल बरं? x3 will be equals to x2 plus h. That is 2 pi by 8 plus one more pi by 8 बरोबर h. So how much it is? 3 pi by 8 बरोबर. आणि x4, what the x4 will be? x3 plus h. So how much it is? 3 pi by 8 plus pi by 8. So that is equals to 4 pi by 8, and that is equals to 4 pi by 8 means pi by 2. आलो का आपण? xn पर्यंत आलो का? This is our xn ना? pi by 2 होता ना? मग झाले का 4 सब इंटरवल्स? कुठले कुठले झाले बरं? बघा मी तुम्हाला दाखवतो इथं स्ट्रेट लाईन. पहिला तर आपला x नॉट होता, नंतर काय आलं? x1, नंतर x2, x3 राईट, आणि x4 पण आला. बघा म्हणजे किती सब इंटरवल झाले? हा झाला फर्स्ट इंटरवल, सेकंड, थर्ड आणि फोर्थ. झाले. ज्यांची लेंथ सेम आहे का? लेंथ सेम आहे का? येस. अँड व्हॉट इज दॅट लेंथ? h. h इज द लेंथ. इज दिस क्लिअर टू एव्हरीवन? सो हा मग ह्या xi's व्हॅल्यू जेव्हा नसतील तेव्हा ह्या कशा आणायच्या, हे हा मुद्दा क्लिअर आहे सगळ्यांना? बऱ्याच वेळा कन्फ्युजन असतं. आपल्याला डायरेक्टली फंक्शन दिलेलं असतं, xi's दिलेलं नसतात, आणि xi's वरून तर yi's काढायचे असतात आपल्याला. सो दॅट इज वाय मी हे एकदम डिटेल मध्ये एक्सप्लेन करतो. सो these are xi's and for these xi's we need to get yi's. म्हणजे x नॉट च्या करस्पॉन्डिंग काय असतो? y नॉट. x1 च्या करस्पॉन्डिंग y1, x2 च्या करस्पॉन्डिंग y2, x3 y3 आणि x4 y4. मग इथं फर्स्ट आणि लास्ट ऑर्डिनेट कुठला झाला? y नॉट इज द फर्स्ट वन आणि y4 इज द लास्ट वन. ठीक आहे. मग त्यांनी जर ट्रॅपेझॉइडल न विचारलं तर ट्रॅपेझॉइडलचा फॉर्म्युला यूज करा. व्हॉट दॅट ट्रॅपेझॉइडल फॉर्म्युला इज? इट इज इक्वल्स टू I इज इक्वल्स टू h बाय 2 सम ऑफ फर्स्ट अँड लास्ट ऑर्डिनेट प्लस 2 टाइम्स रिमेनिंग. काय झाले रिमेनिंग? y1 प्लस y2 प्लस y3 ना, राईट? जर त्यांनी सिम्पसन्स 1/3 न विचारलं तर काय येईल बरं? फॉर्म्युला काय येतो? h बाय 3 ना, सम ऑफ फर्स्ट अँड लास्ट ऑर्डिनेट म्हणजे y4 प्लस काय नेक्स्ट काय? 4 टाइम्स y1 plus y3 y1 प्लस y3 म्हणजे सम ऑफ ऑड ऑर्डिनेट्स आणि प्लस 2 टाइम्स रिमेनिंग ना, remaining. रिमेनिंग जे काय काय राहिलं मग? y2 आणि
y2 राहिला का? हो y2 y1 y2 y3 y4 येस. आणि जर त्यांनी 3/h न विचारलं 3/8 रूल न तर काय येईल 3h/8 काय फॉर्म्युला त्याचा सम ऑफ फर्स्ट अँड लास्ट ऑर्डिनेट प्लस 2 टाइम्स y सफिक्सेस विथ टेबल ऑफ 3 ना म्हणजे y3 हा y3 नेक्स्ट काय y6 तो नाहीच आहे आपल्याकडे बरोबर हा प्लस नेक्स्ट सांगा 3 टाइम्स रिमेनिंग y1 हा y1 y1 प्लस y2 एवढंच ना हो एवढं कळलं म्हणजे कुठल्याही फॉर्म्युला विचारलं तर आता आपण फॉर्म्युला युज करणार राईट. सो आता काय करायचंय आपल्याला कशाच्या व्हॅल्यूज पाहिजे आपल्याला आता या ऑर्डिनेट्सच्या व्हॅल्यूज पाहिजे y0 y1 y2 y3 आणि y4 च्या व्हॅल्यूज फाइंड आउट येतील का करता तुम्हाला कारण आपल्याला y दिलेले फंक्शन त्या y मध्ये ही x टाकायची व्हॅल्यू यू विल गेट y व्हॅल्यू. इज दिस क्लिअर. इथं फंक्शन काय दिलं होतं बरं sin x upon x ना काहीतरी असंच फंक्शन होतं ना हो हा मग ऍट x इज इक्वल टू 0 काय येईल बरं sin 0/0 हे डिफाईन आहे का बरं इज दिस डिफाईन्ड इट इज नॉट डिफाईन्ड बट जर तुम्ही 12th मध्ये बघितलं असेल किंवा नसलंही बघितलं तर लक्षात घ्या की दिस इज अ स्टँडर्ड फॉर्म्युला की sin x upon x चं लिमिट ऍज x टेन्स टू 0 हे नेहमी 1 असतं लक्षात घ्या. सो ह्याची व्हॅल्यू दिस इज ऍक्च्युअली अवर y. सो y ची व्हॅल्यू काय येईल 1 ऍट x इज इक्वल टू 0. इज दिस क्लिअर. सो मी इथे टेबल तयार करतो. दिस इज x अँड दिस इज y. सो x इक्वल टू 0 ला y काय आला 1. ठीक आहे. नेक्स्ट x काय आहे नेक्स्ट x इज x1 दॅट इज π/8. x इज इक्वल टू π/8 ला y ची व्हॅल्यू किती आली आहे बघा बरं कॅल्क्युलेट करा बरं. x इक्वल टू π/8 ला y ची व्हॅल्यू किती आहे बरं कॅल्क्युलेटरने how much will it be तसंच नेक्स्ट इज 2π/8 म्हणजेच π/4 नेक्स्ट इज 3π/8 and the last is π/2 right. So in this way get these ordinates हे सगळे ordinates find out करा आणि ते त्या फॉर्म्युला मध्ये सबस्टिट्यूट करा you will get the required answer. Is this clear to everyone? येस सर This is all about the integration. That's it. Integration part is over here. आता काही डाऊट असेल तर विचारा प्लीज तुमच्या. सर सर ते लिमिटचं एकदा सांगाल का शेवटचं sin x/x हा दॅट इज अ स्टँडर्ड फॉर्म्युला ऍक्च्युअली हे जे आहे ना म्हणजे इथं जर आपण डायरेक्ट जर x ची व्हॅल्यू जर सबस्टिट्यूट केली हियर बघा ना sin 0/0 आणि sin 0 इज ऑल्सो 0 ना आणि अपॉन 0 मग तो इनडेफिनाइट फॉर्म येतो असं फॉर्म आहे दिस फॉर्म इज 0/0 फॉर्म अँड दॅट इज इनडेफिनाइट म्हणतात त्याला. मग इनडेफिनाइट फॉर्म मध्ये आपण काय करतो तिथे एक रूल आहे एल हॉस्पिटल फार डिटेल मध्ये सांगायचं झालं ना एल हॉस्पिटल असा रूल आहे की तो अशा फॉर्मसाठी कामाला येतो आणि मग तो रूल काय म्हणतो की असं जर आलं तुमचं 0/0 तर न्यूमरेटरला सेपरेटली डिफरन्शिएट करा आणि डिनॉमिनेटरला पण डिफरन्शिएट करा आणि मग परत लिमिट फाइंड आउट करा. मग साइनचं डेरिव्हेटिव्ह काय बरं cos x बरोबर अपॉन एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह काय 1 आणि ह्याचं लिमिट ऍट x टेन्स टू 0 करा बरं. आता x इक्वल टू 0 झाला तर x इक्वल टू 0 टाकला तर cos 0 काय येईल दॅट इज cos 0 which is 1 म्हणून ते लिमिट 1 आलंय कळलं एरम. इज दिस हो क्लिअर. सर येस हा सो बिकॉज ऑफ दिस रूल आपण ह्या इनडिटर्मिनेट फॉर्मला इलिमिनेट केलं बिकॉज ऑफ एल हॉस्पिटल रूल. कधीतरी तुम्हाला मे बी ऐकायला येईल पुढं पण लक्षात असू द्या की देर आर 7 इनडिटर्मिनेट. मी आता चालता तुम्हाला सांगून देतो जाता की देर आर 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म. कुठले एक तर पहिला हा सगळ्यात बेसिक आहे 0/0 ठीक आहे. नंतर इन्फिनिटी/इन्फिनिटी हा पण इनडिटर्मिनेट फॉर्म. देन
infinity minus infinity, then 0 raised to 0. This condition 0 raised to infinity. 0 raised to infinity. 1 raised to infinity. किती झाले? 1 2 3 4 5 6 आणि अजून एक आहे. directly applies second. I think 0 raised to 0. मला ह्याच्याबद्दल डाऊट आहे जरा, बट कळलं का? These are the different forms of indeterminate. आणि या प्रत्येक फॉर्म मध्ये आपल्याला हा रूल अप्लाय करता येतो, एल ऑपरेटर रूल. इज दिस क्लिअर टू एव्हरीवन? हो सर. सो आता सध्या एवढं लक्षात ठेवा की साइन एक्स अपॉन एक्स ऍज एक्स टेन्स टू इन्फिनिटी लिमिट काय असतं 1, म्हणून आपण एक्स ची व्हॅल्यू 1 घेतली, सॉरी वाय ची व्हॅल्यू 1 घेतली. Can see these are all the solved examples. हे नंतर बघून घ्या तुम्ही. Now let's move towards the last point of this unit, numerical solutions to ordinary differential equations. If you remember, we have solved ordinary differential equations in the first unit also. आठवतंय? पहिल्या युनिट मध्ये आपण हेच केले. डिफरन्शियल इक्वेशन सॉल्व केले, बरोबर? केलेत का? हो सर. हॅलो, हो सर. हो सर केले. सर आपण असेच डिफरन्शियल इक्वेशन सॉल्व करणार आहे इथं युजिंग द टेक्निक्स ऑफ न्यूमेरिकल अनालिसिस. ठीक आहे. So numerical solutions of ordinary differential equations. In this we are going to discuss the 4 methods: Taylor series method, Euler's method, modified Euler's method, and Runge-Kutta method, or you can pronounce it as a Runge-Kutta method also. Okay, depends on you, but I used to pronounce it as a Runge-Kutta method. So from the exam point of view, the last two are very important, modified Euler and Runge-Kutta. But both of these methods are depends on Euler's method. So that is why all these 3 methods are very important. Taylor series method is different than these other 3. Okay. So these 4 methods we are going to discuss. The first one says Taylor series. आपण मागं पण एकदा Taylor series exam आपण जेव्हा स्टार्ट केला हा चॅप्टर, while discussing the interpolation, we have started with the Taylor's series expansion, right? मी तिथे सांगितलं होतं की Taylor's series expansion ना पण आपण interpolating polynomial find out करू शकतो. So here also we can solve any differential equation with the help of Taylor series expansion. ठीक है, Taylor series method. So consider a differential equation dy by dx is equal to some function of xy. Subject to the conditions x is equal to x naught and y equals to y naught. If y equal to fx is the solution, then the solution काय असेल? अशा टाइपचा असेल. fx naught plus x minus x naught f dash at x naught plus x minus x naught square upon 2 factorial f double dash at x naught plus x minus x naught cube upon 3 factorial f triple dash at x naught plus and so on. Okay. So as we know, f at x naught ला काय म्हणतो आपण? y naught. f dash at x naught ला काय म्हणतो आपण? y naught dash. Dash means derivative. Okay. ही मेथड आपण एक्झाम्पल डिस्कस करूया. See here. Solve the equation 5x plus dy by dx plus y square minus 2 is equal to 0. Subject to the conditions x equal to 4 and y equal to 1. Finding the solutions for these values. बघा समजतंय का? मी सांगतो तरी पण, but this is not important for the online exam also. But तरी पण मी समजावून सांगतो बघा. So first of all, what we'll do, we will write the given differential equation in some other notations. dy by dx ला आपण काय डिनोट करूयात? y dash, because this is the derivative of y ना, so that is y dash.
So we can see here 5xy dash plus y square minus 2. You can see here. ठीक आहे. मग आता काय करूया त्याच्यामध्ये ह्या इक्वेशन 1 ला डिफरन्शिएट केलं तर काय होईल बरं? लेट मी शो यू द बोर्ड. काय इक्वेशन 5xy dash plus y square minus 2. They simple has completely different equation. They continue multiplication. So if we differentiate it, with respect to x, so what is the derivative? आता इथं बघा y is a function of x, बरोबर? Right? त्याचा डेरिव्हेटिव्ह पण x चा फंक्शन असणार आहे ना. y dash is also a function of x, right? Right or wrong? Hello? Yes, sir. Is it correct? Y dash is also a function of x. मग बघा इथे जेव्हा मी डिफरन्शिएट करणार तेव्हा माझ्याकडे दोन फंक्शन प्रॉडक्ट मध्ये आहेत, x आणि y dash. मग इथं मला प्रॉडक्ट रूल ऑफ डिफरन्शिएशन यूज करावं लागेल, राईट? u into v माहिती आहे ना. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ u into v काय असतो? हो सर. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ u into v as it is plus u into डेरिव्हेटिव्ह ऑफ v माहिती आहे ना. प्रॉडक्ट रूल ऑफ डिफरन्शिएशन हो सर. तो इथे यूज करावा लागेल. सो 5 into x चा डेरिव्हेटिव्ह काय येईल? 1 येईल विथ रिस्पेक्ट टू x, राईट? आणि v as it is plus x into y dash चा डेरिव्हेटिव्ह काय येईल बरं? व्हॉट इज द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y dash? y double dash, right? बघा ना, x d dx of dy by dx म्हणजे काय? d square y by dx square and that is nothing but y double dash. आणि 2 चा डेरिव्हेटिव्ह काय येईल? 0 प्लस इथं y स्क्वेअर चा डेरिव्हेटिव्ह काय येईल? y स्क्वेअर चा डेरिव्हेटिव्ह 2y आणि बाय चेन रूल परत y चा डेरिव्हेटिव्ह y dash minus 0 is equal to 0. So what this is 5y dash plus xy double dash plus 2y y dash. हे कळलं का सगळ्यांना? दिस डेरिव्हेटिव्ह. हो. ठीक आहे. परत याला डिफरन्शिएट करायचं. अगेन डिफरन्शिएट. तर काय येईल मला? 5 into y double dash plus x into y double dash. मग इथं परत प्रॉडक्ट रूल. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x is 1 into v as it is plus x into y double dash डेरिव्हेटिव्ह y triple dash plus 2 into या दोन्हीचं डेरिव्हेटिव्ह युजिंग प्रॉडक्ट रूल. सो y चं डेरिव्हेटिव्ह dy dash into हा y dash as it is plus y into y dash चं डेरिव्हेटिव्ह y double dash is equal to 0. समजत नसेल तर विचारा बरं का. प्लस y double dash y dash into y dash चा स्क्वेअर plus y double dash is equal to 0. So this will be 6y double dash plus xy triple dash plus y dash चा स्क्वेअर plus 2y double dash is equal to 0. Right? Again differentiating असं करत जायचं आपल्याला कुठपर्यंत बघा तुमच्या लक्षात येईल. Let me show you the calculations. See here. मी फिफ्थ ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह पर्यंत गेलो आणि मग काय करायचं? गिवन कंडिशन्स यूज करायचे. वी हॅव गिवन x is equal to 4 and y equal to 1. So for x is equal to 4 म्हणजे these are called the initial conditions. इनिशियल दिलेल्या त्यांनी इनिशियल कंडिशन्स असतात म्हणजे x नॉट आणि y नॉट च्या व्हॅल्यू दिलेल्या असतात, राईट? सो ऍट x नॉट y नॉट बघा x नॉट इज 4 ऍट y नॉट इज 4. सो
And this V at x naught, y naught. must be defined and y is infinity. This is possible. Equation 2 implies म्हणजे जिथे जिथं y आहे तिथे तिथं y नॉट टाकायचं, जिथे जिथं x आहे तिथे तिथं x नॉट टाकायचं. काय होईल बरं 2 मध्ये टाकल्यानंतर तिथून मला y नॉट डबल डॅश ची व्हॅल्यू मिळेल. ठीक आहे, y नॉट डबल डॅश. Similarly 3 implies y नॉट ट्रिपल डॅश, 4 implies y नॉट फोर्थ ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह, y नॉट फिफ्थ ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह, आणि ह्या सगळ्या व्हॅल्यूज टेलर सिरीज एक्सपान्शन मध्ये टाकायच्या. सो व्हॉट द टेलर सिरीज एक्सपान्शन इज? टेलर सिरीज एक्सपान्शन इज y is equals to what is the remaining? C2 sin mx, C4 maximum. Okay, make a new constant C2 C4. C2 C4 then constant C5. So this is the expression. C5 sin mx is maximum. After what the condition apply? First condition. Now apply condition third. What is that? Replace value of x by 1. Is 0. Replace value of x by 1 sin m. Here. Sin m. C5 is minus. क्लिअर? कळलं का? मग आता आपण y नॉट डॅश, y नॉट डबल डॅश, y नॉट ट्रिपल डॅश सगळ्या व्हॅल्यूज काढल्यात ना, त्या इथे टाकायच्या. x नॉट पण सबस्टिट्यूट करायचा, and that is your required answer. Y will be a function of x, and that is your solution to the given differential equation. Is this clear about the trapezoidal? Hello? सर ते लास्ट वाला एकदा परत सांगाल का? Which one? Last slide or what? सर ते लास्ट हे आपलं लास्ट स्टेप जी सांगितली ना की हा तेच ना, इथं काय नाही. गिवन हे डेरिव्हेटिव्ह काढत गेलो आपण, जितके आपण जास्त डेरिव्हेटिव्ह काढू तितकं आपलं मोर ऍक्युरेट आन्सर येईल, बट दॅट इज लेंथियर वन. आपण लिमिटेड काढूया. इथं मी फिफ्थ ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह पर्यंत मी डिफरन्शिएट करत गेलो, आणि नंतर ते इनिशियल व्हॅल्यू त्यात टाकल्या. म्हणजे x इक्वल टू एक्स नॉट काय दिले आपल्याला 4, आणि y नॉट काय दिलाय 1. तो इक्वेशन 1 मध्ये टाकला तर मला काय मिळेल? y नॉट डॅश ची व्हॅल्यू मिळेल. बघा म्हणजे बघा, लेट मी शो यू. एक मी तुम्हाला करून दाखवतो. 5xy डॅश प्लस y स्क्वेअर, x नॉट इज इक्वल टू 4 आणि y नॉट इज इक्वल टू 1. Put this value of b in equation star. Equation star. That all minus 2. And the heat equation in the two dimensions we can call it as the Laplace equation. Here everyone. Last one. हे आपलं पहिलं इक्वेशन आहे, राईट? काय आहे? 5 into xy डॅश प्लस y स्क्वेअर ना मायनस 2 इक्वल टू 0. याच्यामध्ये इनिशियल कंडिशन म्हणजे x नॉट इज इक्वल टू 4 आणि y नॉट इज इक्वल टू 1 जर टाकलं तर काही बघा. आधी तर x इक्वल टू x नॉटच टाकतो मी, म्हणजे 5x नॉट y नॉट डॅश प्लस y नॉट स्क्वेअर मायनस 2 इक्वल टू 0. म्हणजे काय? x नॉट काय 4 म्हणजे 5 into 4. y नॉट डॅश नाही माहिती आपल्याला, मग आहे तसंच ठेवायचं. प्लस y नॉट माहिती आहे का? इट इज 1. 1 चा स्क्वेअर 1 मायनस 2 इक्वल टू 0. सो 5 4 जा 20 y नॉट डॅश मायनस 1 इज इक्वल टू 0. सो y नॉट डॅश ची व्हॅल्यू किती आली बघा? 1/20. दिस इज क्लिअर? 1/20. हे कळलं का? हो सर. सो इन दिस वे आपण परत काय सबस्टिट्यूट करत? सेकंड इक्वेशन जर बघितलं आपण, इज माय सेकंड इक्वेशन, दिस वन आय थिंक, राईट? हे आहे. याच्यामध्ये परत x इक्वल टू x नॉट आणि y इक्वल टू y नॉट टाकायचं. मग काय येईल मला? 5y नॉट डॅश प्लस x नॉट y नॉट डबल डॅश प्लस 2y नॉट डॅश इज इक्वल टू. आता आपल्याकडे कुठल्या व्हॅल्यूज आहेत परत त्या टाकून देऊयात.
सो 5 into y नॉट डॅश किती आहे 1/20 प्लस x नॉट किती आहे बरं 4 y नॉट डबल डॅश आहे का आपल्याकडे नाहीये प्लस 2 into y नॉट ची व्हॅल्यू आहे का येस इट इज 1 ना 1 आय थिंक y नॉट डॅश इज 1 राईट One. 1. y नॉट इज 1 आणि y नॉट डॅश किती आहे 1/20 is equal to 0. याला सिम्प्लिफाय करा you will get the value of y naught double dash. Clear? Similarly, equation 3 implies कोणाची व्हॅल्यू y naught triple dash म्हणजे तिसरा डेरिव्हेटिव्ह 4 implies equation 4 implies y naught fourth order derivative. Is this clear to everyone? In this way you get all these derivatives आणि ते सगळे derivatives टेलर्स मध्ये टाकायचे you'll get the required solution. Hiram, is this clear to you? येस सर झालं. So in this way you'll get a solution. कसं सोल्युशन आहे बघा y naught dash y naught double dash आणि x naught च्या व्हॅल्यू याच्यामध्ये टाकल्या बघा दिसतायत ना सगळ्यांना आणि त्याला सिम्प्लिफाय केलं. सो सिम्प्लिफाय करणं शक्य असेल तर करा अदरवाइज लेट इट बी दॅट यू फाईन क्लास. अजून एक एक्झाम्पल बघा आता काही बघायची गरज नाही आपण नेक्स्ट मेथडकडे जाऊया ऑयलर्स मेथड. कोणाला काही डाऊट असेल तर विचारा प्लीज. सर हा ते डेरिव्हेटिव्ह आहे ना ते आपण ते किती वेळा घेतले ते कसं काय म्हणजे किती पण वेळा जितकं जास्त घेऊ ना हम्म. तितकं ऍक्युरेट आन्सर येईल लक्षात घ्या. हो सर. सर मग याच्यावर एमसीक्यू कसे येतील? बघूया की आपण बघूयात. एमसीक्यू आय थिंक थिअरॉटिकल बेसिक फॉर्म्युला वगैरे किंवा ट्रॅपेझॉइडवर शक्यतो नसतील ह्या टेलर्स वरती शक्यतो नसतील. हा सर कारण ही लेंदी आहे ना मेथड. लेंदी आहे तरी पण बघूयात आपण बघूया. हो सर. आता नाही आता ह्या सगळ्या मेथड एकदा बघून घेऊयात आणि मग सायमल्टेनियसली बघू. क्लिअर चालेल. आता हा चॅप्टरच आधी संपवून घेऊ आणि मग कंबाईंड एमसीक्यूज बघूया. आतापर्यंत सगळं क्लिअर आहे ना सगळ्यांना? हो सर. हो सर. ओके गुड. चलो नेक्स्ट ऑयलर्स मेथड. आणि मला वाटलं एमसीक्यू एकच मला वाटलं एमसीक्यू तर हा एमसीक्यू क्वेश्चन स्टेट करायचं. चलो ऑयलर्स मेथड. व्हॉट द ऑयलर्स मेथड इज सपोज असं जर डिफरन्शियल इक्वेशन दिलेलं असेल मला dy by dx is equal to f of xy subject to the initial conditions x equal to x naught आणि y equal to y naught. तर कसं सॉल्व्ह करायचं तर ह्याची प्रोसिजर अशी आहे. मी डायरेक्ट फॉर्म्युला सांगतो तुम्हाला. दिस इज ऍक्च्युअली द प्रोसिजर टू गेट द फॉर्म्युला बट दॅट इज नॉट इम्पॉर्टंट. डायरेक्टली फॉर्म्युला इज y1 equal to y naught plus hf of x naught y naught. Let me show you on the board. मला ती किती वाटतं ती केली आहे. फॉर एक्झाम्पल एडी मध्ये कोणाला शॉर्टकट मेथड आहे जनरल मेथड आहे मेथड ऑफ रिलेशन काय कॉची देवी जनरल. ठीक आहे. कुठला कलर आवडेल तुम्हाला? पिंक चालेल येलो चालेल? तुम्हाला ती एक हो सर. येलो. येलो. चलो ऑप्शन्स आणि आपण सुद्धा करेक्ट ऑप्शन असं नाही घेत. थिअरी काय येते आपल्याला इक्वेशन असं असतं सॉल्व dy by dx is equal to f of x y. हे काही पण फंक्शन असतं subject to the conditions x is equal to x naught initially आणि y is equal to y naught just like the last example. ठीक आहे. सो विथ h is equal to something ऑयलर साठी h पण महत्वाचं आहे. तर h तर दिलेला असेल नसेल दिलं तर आपण घ्यायचा कुठलाही h काय तर ठीक आहे. तर h घ्यायचा कसा हे मी सांगतो.
जितका तुम्ही स्मॉल एच घ्याल तितकं तुमचं आन्सर ऍक्युरेट येत जाईल. वाय? बिकॉज तुमचं जर लक्षात असेल की मी सांगितलं होतं मगाशी इंटरवल. इंटरवल मध्ये जेव्हा आपण जितके जास्त इंटरवल करूयात त्यानं काय होईल बरं, मोर अॅक्युरेट आन्सर येत जाईल. आठवत आहे? जितके जास्त, जितका तुम्ही स्मॉल एच घेत जाल तितकं तुमचं आन्सर अॅक्युरेट येत जाईल. कळतंय का? सो विथ द हेल्प ऑफ दिस H we defined a solution, first solution, त्याला आपण y1 म्हणूया. First solution is y1 and that is equals to what? y0 plus h into f at x0 y0. कळलं का? This is your first solution. त्यांनी कुठला ऑर्डिनेट विचारला ह्याच्यावरती डिपेंड आहे. त्यांनी जर तुम्हाला y2 विचारला तर y2 is equal to y1 plus h f of x1 y1. मग y2 साठी तुम्हाला आधी y1 माहित पाहिजे, कारण देताना फक्त त्यांनी y0 दिलेला आहे. इज दिस क्लिअर? सो इफ दे आस्क टू फाइंड y2 तर तुम्हाला आधी y1 फाइंड आउट करायला लागेल युजिंग दिस फॉर्म्युला अँड देन जी काही व्हॅल्यू येईल ती व्हॅल्यू तुम्हाला इथे यूज करायची आहे. आता अजून एक गोष्ट, f at x0 y0 म्हणजे काय? सपोज माझ्याकडे जर फंक्शन f of x y जर असं दिलेलं असेल, काहीतरी काय दिलेलं असेल बरं, से साइन एक्स वाय असं काहीतरी ना, हे जास्त कॉम्प्लिकेटेड आहे. साइन एक्स वाय ना आणि अजून तुम्हाला घ्यायचे कुठे सर फंक्शन घ्या एक्स वाय स्क्वेअर असं काहीतरी घेऊया, असंच खोटं खोटं. ओके, मग आता एफ ऑफ एक्स नॉट वाय नॉट म्हणजे काय बरं? जिथे जिथं एक्स आहे तिथे तिथे आपण एक्स नॉट टाकतो, जिथे जिथं वाय आहे तिथे तिथे आपण वाय नॉट टाकणार. म्हणजे काय होईल बरं? फंक्शन हे एक्स नॉट इंटू वाय नॉट चा स्क्वेअर. इज दिस क्लिअर टू एव्हरीवन? येस सर. एफ ऑफ x1 y1 काय होईल बरं? x1 y1 चा स्क्वेअर. x1 y1 चा स्क्वेअर, स्क्वेअर. राईट? मग तुमच्या ज्या काही x1 आणि y1 च्या व्हॅल्यूज आहेत त्या इथे टाकून त्या फंक्शनची व्हॅल्यू काढणं अपेक्षित आहे. ओके, सो आता y i आपण इथून कॅल्क्युलेट करणार, मग हे x1 कुठून कॅल्क्युलेट करायचं सांगा बरं मला. एक्स आपल्याकडे तर x1 x नॉटच आहे, x1 कुठून कॅल्क्युलेट करायचं? x1 काय असणार बरं? कोणी सांगेल का? व्हॉट इज x1 और व्हॉट इज x2? y1 म्हणजेच x1 ना सर. शाबास, व्हेरी गुड. ते त्या फॉर्म्युला मध्ये टाकायचं. y1 म्हणजेच x1 का? मग दोन्ही मध्ये काही डिफरन्स नाही का? ह्या लेवलला हे आन्सर अपेक्षित नाहीये. एनिवेज सांगितलं, चांगलं केलं, त्याच्यामुळे डाऊट क्लिअर होईल. मी ऑलरेडी खूप वेळा सांगितलंय की फॉर द फंक्शन y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, म्हणजे x ची जी काय व्हॅल्यू असेल त्याच्या करस्पॉन्डिंग y ची व्हॅल्यू असते. इक्वल टू नसतं कधी, कळलं का? म्हणजे y इक्वल टू x कधीच नसतं. असं म्हटलं की मी कधी? सांगा बरं. म्हटलं का मी? मग x च्या करस्पॉन्डिंग y ची व्हॅल्यू असते. कळलं? सांगितलं होतं की म्हणजे एक्स नॉट च्या करस्पॉन्डिंग y ची व्हॅल्यू काय बरं? y0. x1 च्या करस्पॉन्डिंग y ची व्हॅल्यू काय? y1. बट हा x1 मी कसं फाइंड आउट केलं होतं? x1 x0 चा यूज करून x1 मी डिफाइन केला होता ना. हो. x1 इज x0 प्लस h. आठवतंय ना? हो. मग x2 काय असेल बरं? सपोज इथं x1 x0 आहे, इथं x0 आहे, राईट? आणि मला x2 लिहायचं आहे, तर x2 मी कसं लिहिल बरं? x1 plus h. x1 प्लस h. बट x1 काय आहे? x1 काय? x0 प्लस h आणि प्लस h. सो x2 काय होईल? x0 प्लस 2h. इज दिस क्लिअर? येस सर. कारण आपल्याकडे x0च आहे आणि h पण आहे, त्याचा यूज करून आपल्याला x1 x2 x3 डिफाइन करायचं. कळलं का? सो इन दिस वे you'll get xi yi आणि corresponding f function f you can
कॅल्क्युलेट. आपण एक्झाम्पलच बघूया. बघा, सो हे y बघा y1 y2 y3 हे सगळं जे काही विचारलं त्याचा फॉर्म्युला आपण यूज करा. जसं की इथे एक्झाम्पल बघा, यूज ऑयलर्स मेथड टू सॉल्व दिस. dy by dx is equal to 1 plus xy subject to the condition x equal to 0 and y equal to 1. ठीक आहे. And tabulate y for x is equal to 0 to 0.5 with the difference of 0.1. म्हणजे ही जी मधलं असतं ना, हे काय असतं माहितीये का, h ची व्हॅल्यू असते. दिस इज क्लिअर. म्हणजे 0 पासून आपण स्टार्ट करायचं आणि कुठपर्यंत जायचं, 0.5 पर्यंत. त्या सगळ्या आपल्या x साईज असणार आहे. x 0 प्लस 0.1 तो झाला x1, परत 0.1 to 0.1 तो झाला x2. हॅलो, इज दिस क्लिअर? हॅलो हो सर. सर Hello. परत सांगा ना ते. ठीक आहे, परत सांगतो. मला हे जरा तुम्ही डिक्टेट करा बरं. बोर्ड वरती लिहितो dy by dx is equal to 1 plus xy, x equal to 0 to y equal to 1. हे सांगाल का मला? मी तिकडे लिहितो. हो. येलो. सांगा मला dy by dx is equals to 1 plus xy. dy by dx equals to 1 plus xy. xy. हा. सब्जेक्ट टू कंडिशन्स काय दिले? x is equals to 0 and y is equals to 1. y equals to 1. राईट. अजून काय दिले? दिलंय. 0 For to काय? x. हा. For 0.5. 0 to 0.1 to 0.5 ना? 0.5. हा. है ना, असं दिलंय. याचा अर्थ काय? याचा अर्थ समजला का? सर हो सर, डिफरन्स 0.1 h. For x example. What this means? This is your x naught and this is your xn. आणि हा काय आहे? h. आपण xच्याच व्हॅल्यू आहे लिहून काढूया. x नॉट काय येईल बरं? 0. x1 काय येईल बरं? x1 इज x नॉट प्लस h म्हणजे काय? 0 प्लस 0.1 दॅट इज 0.1. कळलं का? h दिलेला आहे आपल्याला, तो दिसत नाही बरं का, प्रत्येकाला कळत नाही की ह्याचं मिनिंग काय. सो हे आधी समजून घ्या. दिस इज h 0.1. x2 काय बरं? x2 is x1 plus h. So how much it is? 0.1 plus 0.1. So how much it is? 0.2. x3 is x2 plus h. That is 0.2 plus 1. 0.3. x4 will be x3 plus h. So that will be 0.4. 4. And x4 will be x4 plus h. So that is 0.5. x5 x6 काढणार का मी? आपल्याला कुठपर्यंत जायचंय? नाही. फक्त 0.5 पर्यंतच जायचंय ना? 0.5 पर्यंत. हो. इथंच थांबणार मी आता मला काय करायचंय? ह्याच्या करस्पॉन्डिंग y काढायचे. आता त्यांनी काय विचारलंय त्याच्यानुसार, त्यांनी जर y2 विचारलं तर y2 पर्यंतच जायचं आपल्याला, y3 विचारलं तर y3 पर्यंत, y4 विचारला y4 पर्यंत. पण एवढं नाही विचारत, फार तर फार y2 पर्यंत विचारते ते. कळलं? आपण 1 by 1 करूयात बाय ऑयलर्स. आपण पहिल्यांदा y1 फाइंड आउट करूया. सो व्हॉट इज द फॉर्म्युला बाय ऑयलर फॉर y1? y1 इज इक्वल्स टू, सांगा मला, y नॉट प्लस h y naught plus h टाइम्स f ऑफ x नॉट y नॉट. बरोबर? f of x naught. y नॉट आहे आपल्याकडे, राईट? आहे का?
नॉट दिस इज वाय नॉट ना, दिस इज वाय नॉट अँड दिस इज एक्स नॉट. जे इनिशियली दिलेलं असतं ना ते वाय नॉट एक्स नॉट असतं, लक्षात द्या. ओके, येस ऑर नो? येस सर. मग आपल्याकडे काय काय आहे, वाय नॉट आहे, एच पण आहे, आपल्याकडे हे नाही अजून एफ ऑफ एक्स नॉट वाय नॉट. सो आधी ह्याची व्हॅल्यू फाइंड आउट करूया. सो व्हॉट इज फंक्शन गिवन? फंक्शन काय, जे हे बघा डीवाय बाय डीएक्स ला सोडून जे काही राहतं ते सगळं राईट हँड साईडला घ्यायचं आणि त्याला फंक्शन ऑफ एक्स वाय म्हणायचं. हे कळलं का? आपल्याला कधी कधी इक्वेशन असं पण दिलेलं असेल, डीवाय बाय डीएक्स प्लस प्लस एक्स मायनस 2y स्क्वेअर इज इक्वल टू 0, असं काहीतरी. आपण काय करायचं पहिल्यांदा, द फर्स्ट स्टेप इज व्हॉट, राईट द एक्सप्रेशन फॉर डीवाय बाय डीएक्स. बाकी सगळं राईट साईडला पाठवून द्या. सो दॅट विल बी 2y स्क्वेअर मायनस एक्स. इज दिस क्लिअर? आणि जे काही राईट हँड साईडला आहे त्याला मी काय म्हणणार, फंक्शन ऑफ एक्स वाय. कळलं का? हॅलो. येस So, सर. इथं तर त्यांनी आपल्याला डायरेक्टली दिलेलंच आहे फंक्शन ऑफ एक्स, विच इज 1 प्लस एक्स वाय. सो आपल्याला काय पाहिजे, एफ ऑफ एक्स नॉट वाय नॉट. टाकून घ्या, एफ ऑफ एक्स नॉट वाय नॉट विल बी व्हॉट, 1 प्लस एक्स नॉट वाय नॉट. Not 1 प्लस व्हॉट इज एक्स नॉट? एक्स नॉट इज 0 इंटू वाय नॉट काय 1. तो काय आला, एफ ऑफ एक्स नॉट वाय नॉट 1. 1. दिस इज क्लिअर. सो y1 काय येईल मग, y1 इज इक्वल टू वाय नॉट. वाय नॉट किती दिलाय मला, वाय नॉट इज 1 प्लस एच किती, मी कुठल्या फॉर्म्युल्यामध्ये टाकतो, ह्याच्यामध्ये टाकतो. कळते का सगळ्यांना? सगळे लाईनवर आहेत ना, ह्याच्यामध्ये व्हॅल्यूज टाकतो. सो y1 इक्वल टू वाय नॉट प्लस एच इज इक्वल 0.1 into f of x not y not, that is 1. So how much it is? 1 plus 0.1. So that is 1.1. 1.1. Easily y1 ची व्हॅल्यू. कळलं का? आता जर त्यांनी हो, y2 sir. विचारलं असेल तर y2 चा फॉर्म्युला लिहायचा, y2 is equals to y1 plus Y1 h plus H. f at x1 y1. Y1. राईट? आता y1 आहे आपल्याकडं, x1 आहे का? येस, आपण तो मगाशीच कॅल्क्युलेट करून ठेवला. काय नाहीये तर फक्त एफ ऑफ x1 y1 नाही, ते पण कॅल्क्युलेट करूयात. सो एफ ऑफ x1 y1 विल बी व्हॉट, दॅट इज इक्वल्स टू 1 प्लस x1 इंटू y1. राईट? 1 प्लस x1 इज 0.1 इंटू y1 इज 1.1. हाऊ मच इट इज? करा बरं. सांगा पटकन. $1.11. 0.11. 1.11. 1.11. 1.11. Okay. So therefore y2 will be what? y2 is equals to y1. y1 किती आला आहे? 1.1 plus h which is 0.1 into 1.11. करा बरं calculate. So how much it will be? 1.211. 1.211. This is y2. Is this clear? Yes, आता sir. y3 काढता येईल का तुम्हाला? y3 चा फॉर्म्युला सांगा बरं. हो. y3 is equals to y3 equals to Y2 plus Y2 plus H into H. F of x2 x2 into x2 x into नाहीये, y2 इथं कॉमा आहे, into नाहीये. x2 and y2. x2 comma y2. Yeah. So get f of x2 y2, substitute into this, you'll get y3 and so on. जे विचारलंय ते कॅल्क्युलेट करते. इज दिस क्लिअर? सो आता ऑनलाईन मध्ये तुम्हाला काय विचारतील,
तुम्हाला असं फंक्शन दिलेलं असेल, एक्झाम्पल इक्वेशन दिलेलं असेल, दे मे बी आस्क द व्हॅल्यू ऑफ y1, y2 पण विचारतील, पण मग एवढं कॅल्क्युलेशन तुमच्याकडून करून घेतील का एक्झाम मध्ये? एवढं पॉसिबल आहे ना फॉर 2 मार्क्स. बट y3 जर त्यांना विचारायचं असेल, if they want to ask y3, then definitely they will give the value of y2. ते y2 ची व्हॅल्यू तुम्हाला गिवन देतील आणि with the help of that you need to calculate y3. Is this clear? एक्झाम मध्ये तुमच्याकडून काम नाही करून घेणार, Yes, पण sir. कन्सेप्ट क्लिअर आहे की नाही हे चेक करणार आहेत. सो काही डाऊट असेल तर विचारा याच्यामध्ये. सो दिस इज व्हॉट ऑल अबाउट ऑयलर्स. दॅट्स इट. बघा एकदा, बघून घ्या, काही डाऊट असेल तर विचारा. Is it okay? Is there any doubt with this? नो सर. नो सर. जायचं पुढे मग. नेक्स्ट मेथड. हो. नेक्स्ट मेथड काय बरं? मॉडिफाईड ऑयलर. म्हणजे ही जी काय ऑयलर बघितली ना आपण, ह्याच्यामध्ये अजून म्हणजे ऑयलरला काय वाटलं की ह्याच्यामध्ये ही जी व्हॅल्यू मिळते मला y1 ची y2 ची, ही एक्झॅक्ट व्हॅल्यू नाहीये जी की सोल्युशनची व्हॅल्यू पाहिजे. कळलं? मग त्याला काय केलं, थोडेसे मॉडिफिकेशन्स केले ह्या फॉर्म्युलामध्ये, अँड देअरफॉर द नेम इज मॉडिफाईड ऑयलर. दिस इज क्लिअर. सो व्हॉट आर दोज मॉडिफिकेशन्स? लेट्स सी. हे बरेच एक्झाम्पल्स मी सॉल्व्ह केले युनिव्हर्सिटीला विचारलेले. Just go through those examples. Next is modified Euler. In modified Euler method, while integrating the, okay, this is the proof. आपण फॉर्म्युलाज बघूया फक्त. मी फॉर्म्युला मध्ये मेन सांगतो. आपण काय करणार आहे, y1 ची व्हॅल्यू ऑयलर्स न मिळाली आपल्याला, बरोबर? इथपर्यंत क्लिअर आहे? हे बघा, मॉडिफाईड ऑयलर न जरी विचारलं ना, आपण पहिल्यांदा y1 ची व्हॅल्यू ऑयलर्स नच कॅल्क्युलेट करणार आहे. इज दिस क्लिअर? ऑयलर्स न म्हणजे Yes. इथपर्यंत आपलं सेम असणार आहे. आता इथून पुढे कसं करायचं की आपल्याला ही y1 ची जी व्हॅल्यू मिळाली आहे ती करेक्ट आहे की नाही हे चेक करायचंय. कशानं? मॉडिफाईड ऑयलरनं. राईट? मग ह्या y1 च्या व्हॅल्यूज मध्येच मॉडिफिकेशन्स फाइंड चे फॉर्म्युले म्हणून म्हणतात मॉडिफाईड ऑयलर. सो व्हॉट आर दोज मॉडिफिकेशन्स? तर ते मॉडिफिकेशन्सला y1 आणि त्याच्या डोक्यावर एक 1 म्हणजे फर्स्ट मॉडिफिकेशन, देन y12, y13. कळलं? सो दिस आर द मॉडिफिकेशन्स. आणि हे सगळे मॉडिफिकेशन जर तुम्हाला सेम व्हॅल्यू देत असेल, देन दॅट इज द करेक्ट व्हॅल्यू ऑफ y1. इज दिस क्लिअर? सगळे किंवा लास्टचे 2 मॉडिफिकेशन्स म्हणजे आपण जर 3 मॉडिफिकेशन्स फाइंड आउट केले तर y12 आणि y13 हे जर सेम आले, देन दॅट विल बी द फिक्स व्हॅल्यू ऑफ y1. कळतंय का मला काय सांगायचंय? हॅलो? हा, बघा इथं की y11, y12 अँड सो ऑन y1n हे सगळे कशामधले मॉडिफिकेशन्स आहेत? y1 मधले मॉडिफिकेशन्स. अँड if these modifications gives the same value, then that will be the fixed value of y1. लक्षात घ्या. आता फर्स्ट मॉडिफिकेशनचा फॉर्म्युला कसा केलाय बघा. काय केलंय? y11 is equal to y0 plus h by 2 f of x0 y0 plus f of x1 y1. मी सांगतो तुम्हाला फॉर्म्युला लिहायचा कसा, एकदम लक्षात ठेवण्यासाठी सोपा आहे. बघा बोर्डवरती बघा. येलो? चल, कुठपर्यंत आलोय आपण? हॅलो, am I audible?
Modified Euler method. नाही, हे तर चाललंच आहे. आपण कुठपर्यंत आलोय याच्यामध्ये? आपण कुठून स्टार्ट करणार आहे? आपल्याला हे इक्वेशन त्यांनी विचारले, ह्याचं सोल्युशन विचारले, dy by dx is equal to f of x y subject to the initial conditions x First naught आणि y formula. naught. तर Y1 आपण करेक्ट, आपण पहिल्यांदा काय कॅल्क्युलेट करणार? बाय ऑयलर, राईट, y1 च व्हॅल्यू फाइंड आउट करणार. काय असणार आहे ती? y नॉट प्लस h f ऑफ x नॉट y नॉट. इथपर्यंत क्लिअर आहे सगळ्यांना? आता ही जी काही व्हॅल्यूज मिळाली मला y1 ची, तिच्यामध्ये मला मॉडिफिकेशन फाइंड आउट करायचे. हॅलो, इज दिस क्लिअर? येस सर. आता ते मॉडिफिकेशन, मग पहिलं मॉडिफिकेशन जे आहे त्याला मी असं डिनोट करतो, y11. अँड हाऊ डू आय राईट द फॉर्म्युला? Yes, that will be equals to y naught plus h into something. हे समजून घ्या हे कसं लिहायचं. तर हे जे समथिंग आहे ना, हे कोणाचं तरी ऍव्हरेज आहे. ऍव्हरेज म्हणजे काय असतं बरं? 2 नंबरचा ऍव्हरेज म्हणजे काय? त्यांची सम अपॉन 2 ना, बरोबर ना? ऍव्हरेज. मग हे काय कशाचं ऍव्हरेज आहे? तर फंक्शन ऑफ एक्स नॉट वाय नॉट आणि फंक्शन ऑफ x1 y1 चा Y. ऍव्हरेज. कळतंय का? हो. So this is the first modification formula, that is y11 is equal to y naught plus h by 2 function at x naught y naught plus function at x1 y1. कळलं? हा जो y1 आहे हा कुठला y1 आहे बरं? This y1 is which y1? This one. कळलं का? ही व्हॅल्यू मिळणार y. ही जी व्हॅल्यू मिळालेली आपल्याला ऑयलर्सनं, हीच व्हॅल्यू इथं यूज करायची. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? येस. मग हे सगळं यूज करून तुम्हाला एक y11 मिळणार आहे, फर्स्ट मॉडिफिकेशन. ठीक आहे. आता हीच जर व्हॅल्यू या y1 इतकी असेल, then we can fix it. But still we want to check the next modification y12, कारण त्यांनी कधी कधी सांगितलेलं असतं की which will be up to 2 modification, second modification or third modification. So जितकं विचारले तेवढं आपल्याला करायचंय. सो सेकंड मॉडिफिकेशन कसं लिहिणार बरं मी? सांगा मला. इट विल बी y नॉट प्लस h इंटू, हे बघा हे सगळं सेम राहते बरं का. तुम्ही म्हणाल इथं y1 का नाही घेतला? मग नो, दिस इज फिक्स, दिस इज फिक्स. चेंज कशामध्ये होणार आहे? किंवा इथं बघा, इथं बघा कुठं ऑयलरच्या फॉर्म्युल्यामध्ये बघा, ऑयलर मध्ये आपण चेंज करतोय ना, तर चेंज कुठं कुठं होतोय बघा. व्हाईल रायटिंग द मॉडिफिकेशन, हे आणि हे फिक्स आहे. दिस इज फिक्स, दिस इज फिक्स. चेंज फक्त इथं होतोय, ह्याच्यामध्ये चेंज होतोय. कळतंय का? तो चेंज फर्स्ट मॉडिफिकेशन मध्ये बघा. आता सेकंड मॉडिफिकेशनचा चेंज लिहितोय मी. दॅट विल बी द ऍव्हरेज ऑफ, कोणाचं ऍव्हरेज? इज ऍव्हरेज ऑफ, आता हे फिक्स, एफ ऑफ एक्स नॉट वाय नॉट आणि एफ ऑफ x1 आणि जी लास्ट मॉडिफाईड व्हॅल्यू आहे ना कुठली, y11, ती इथं सबस्टिट्यूट करायची. कळलं का? चेंज कळला का? आपण काय करतोय, लास्ट जी मॉडिफाईड व्हॅल्यू आहे अपडेटेड, ती व्हॅल्यू यूज करतोय नेक्स्ट साठी. इज दिस क्लिअर? हॅलो, बरं मला सांगा थर्ड मॉडिफिकेशन सांगा बरं, मला कुणीतरी सांगा. हेरम सांगेल मला थर्ड मॉडिफिकेशन. एक मिनिट, हेरम नाही प्राजक्ता सांगेल मला सर. थर्ड मॉडिफिकेशन. हॅलो, y13. Are you there? चलो एकता तुम्ही सांगा. आय डोंट हॅव अ टाइम ऍक्च्युअली. Y naught plus H, y नॉट प्लस h H in bracket f of x naught y naught plus f of x1
y1 2 y1 2 2 divided the by whole. Right. One. This is the second, third modification. Very good. Sania, next modification. y1 4 y1 is 4 equal to y0 plus h in bracket f of x0 y0 plus f of x comma y1 3 f of x1 comma y1 3 y1 3 3 third modification. upon 2. कळलं फॉर्म्युले सगळ्यांच्या लक्षात आले आता. ठीक आहे. सो आता बघा समजा हे मॉडिफिकेशन जर सेम व्हॅल्यू देत असेल ना पूर्ण व्हॅल्यू देन दॅट विल बी द फिक्स व्हॅल्यू ऑफ y1. मग ही आपली y1 ची फिक्स व्हॅल्यू असणार. राईट. मग थोडंफार जरी समजा ह्याची व्हॅल्यू आली समजा y1 आहे 1.12345 हा मी असं सांगतो बरं काहीतरी खोटं y11 आला 1.12376 असंच काहीतरी y12 आला 1.12347 असंच काहीतरी y13 आला 1.12345 478 ठीक आहे. सो इथं बघा y12 आणि y13 सेम दिसतंय ना तुम्हाला. सो दॅट विल बी माय फिक्स व्हॅल्यू ऑफ y1. सो तुम्हाला प्रत्येक डिजिट चेक करायचं आणि त्यांनी जर सांगितलं करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तर आपल्याला 4 डेसिमल प्लेसेस पर्यंत चेक करायचे. पुढचे डिजिट घ्यायचेच नाही. क्लियर टू एव्हरीवन? Yes, sir. That is what the concept of modified Euler. That's Yes, sir. आपण एक एक्झाम्पल बघूया जाता आणि मग लास्ट मेथड आपण डिस्कस करू. बघा determine using modified Euler's method the value of y when x is equal to 0.1. जो दिलेला x आहे तो काय आहे x नॉट आहे लक्षात घ्या. सॉरी I think this is h. No. ठीक आहे प्रॉब्लेम करूया. Using modified Euler method the value of y when x is equal to 0.1 given that dy by dx is equal to x square plus y or y at 0 is equal to 1. आता बघा this is what the given condition initial condition y at 0 is equal to 1 म्हणजे काय हा काय आहे at 0 जो आहे ना that is x naught. So this is your x naught and this is your y naught. Is this clear? Hello. लक्षात घ्या x naught काय x naught is 0 and y naught is 1. This is f of x1. आणि मग हे काय आहे तर त्यांनी काय विचारलंय की y ची व्हॅल्यू at x is equal to 0.1 कॅल्क्युलेट करा. त्यांनी h दिलाय का आपल्याला? नो h इज नॉट गिवन. आपण हे एक्झाम्पल मी तुम्हाला तिकडे बोर्डवरती एक्सप्लेन करतो. मला हे कोणीतरी डिक्टेट करा प्लीज आणि ते सांगा. ओके सांगा मला इक्वेशन सांगा. dy by dx is x square plus 1. dy by dx equals to x square plus y. x square plus y. y at 0 is equals to 1. राईट. आणि काय दिलंय त्यांनी विचारलंय फाइंड y when x is equals to 0.1. ठीक आहे काय करायचं ते कळलं का? y ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायचं सांगितली at x is equal to 0.1. नो ठीक आहे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल काय दिलंय ते समजून घ्या. आपल्याला दिलंय y at 0 is equal to म्हणजे काय आपण माहितीये का की y is a function of x. सो हे जे आतलं असतं दॅट इज एक्स नॉट अँड त्याच्या करस्पॉन्डिंग y असतो y नॉट. सो दिस इज y नॉट व्हॅल्यू.
So this is your x naught and this is y naught. Is this clear to everyone? दिलेलं इनिशियल कंडिशन हे कळलं का? Yes, sir. आता बघा मग हा जर एक्स नॉट असेल, एक्स नॉट काय दिलाय आपल्याला 0 दिलाय आणि त्यांनी एक्स नॉट ला वाय ची व्हॅल्यू काय असते वाय नॉट, राईट? मग एक्स नॉटच्या करस्पॉन्डिंग वाय नॉट किती बरं 1. आणि त्यांनी आपल्याला विचारलंय काय बरं, x इक्वल टू 0.1 च्या करस्पॉन्डिंग y ची व्हॅल्यू विचारली. इज दिस क्लिअर? मग आपल्याला हे माहिती आहे का की हा x1 आहे का x2 आहे? डू यू नो दिस? यू नो दिस वेदर इट इज x1 और x2? नो, राईट? वी डोंट नो. मग हे कसं डिसाइड करायचं बरं? दॅट डिपेंड्स ऑन व्हॉट h and that is not given to us. Is this clear? h is not given. मग आपण काय करायचं, चॉईसेस आवर वेदर टू स्टार्ट. हे बघा नंबर लाईन वरती 0 आणि आता आपल्यावरती डिपेंड आहे की h इज इक्वल टू 0.1 घ्यायचा की 0.0 0.05 हे आपल्यावरती डिपेंड आहे. मी जर h इज इक्वल टू 0.1 घेतला तर x1 काय येईल बरं? x1 काय येईल मला सांगा ना. x नॉट प्लस h. x नॉट किती आहे 0 आणि h किती आहे 0.1. 0.1. सो दॅट इज 0.1 येईल ना x1 आणि तोच x1 त्यांनी दिलेला आहे ना. हो. म्हणजे त्या x1 च्या करस्पॉन्डिंग त्यांनी y1 ची व्हॅल्यू विचारली. x1 च्या x1 कधी 0.1 असणार आहे जर h इज इक्वल टू 0.1 घेतला तर. जर मी h इज इक्वल टू 0.2 जर 0.05 जर घेतला तर बघा काय होतंय, x1 काय असेल बरं त्या केसमध्ये? x1 विल बी x नॉट प्लस h दॅट इज 0 प्लस 0.05. So how much it is? 0.05. x1 0.05 आहे, कळलं का? आता x2 काय असेल बरं? x2 इज इक्वल टू x1 प्लस h दॅट इज 0.05 प्लस 0.05. How much it is? Is it 0.1? कळतंय का? सो इन दिस केस x2 इज 0.1 आणि त्याच्या करस्पॉन्डिंग त्यांनी आपल्याला y विचारला. इज दिस क्लिअर? x2 च्या करस्पॉन्डिंग y काय असणार आहे? x2 च्या करस्पॉन्डिंग y इज y2. x1 च्या करस्पॉन्डिंग y इज y1. कळलं का? जेव्हा आपली चॉईस असते ना तेव्हा मी प्रॅक्टिकली सांगतोय ना, जर तुम्हाला ही मेथड कुठं प्रॅक्टिकली अप्लाय करायची असेल तर तुम्ही जितका स्मॉल h घ्याल ना तितकी तुमची करेक्ट व्हॅल्यू असणार आहे, लक्षात घ्या. पण एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू न तुम्ही जितका जवळचा h घ्याल तितका पटकन तुम्हाला आन्सर मिळेल. जसं की बघा ना, तुम्ही h इज इक्वल टू 0.1 घेतला होता म्हणून तुम्हाला x1 च्या करस्पॉन्डिंग y1 मिळाला. कळलं? इथं नाही, सॉरी इथं. नाही सॉरी, ही केस वेगळी आहे. इज दिस क्लिअर टू एव्हरीवन? एनी डाऊट? इथपर्यंत काही डाऊट? एनी डाऊट? सर मग इथे एमसीक्यू मध्ये पण असे येऊ शकतील का सर? काय एमसीक्यू मध्ये पण असे मनाने घ्यावं लागेल का सर याची व्हॅल्यू? आवाज येत नाही तुझा हॅलो सर बोल. सर म्हटलं एमसीक्यू मध्ये पण अशी याची व्हॅल्यू मनाने घ्यावं लागेल का? नाही, त्यांनी दिलेली असेल मोस्ट ऑफ द टाइम, बट दिलेली नसेल तर आपण मनाने ओके सर. कळलं? मोस्ट ऑफ द टाइम एवढी किंमत येईल, बट नसेल तर आपल्याला चूज करावं लागेल आपल्याकडे. ओके, हा डाऊट क्लिअर आहे का सगळ्यांना? हॅलो, पटपट रिप्लाय करा यार तुम्ही. येस और नो? हो सर. हो सर. मग आता जर मी h इज इक्वल टू 0.1 जर घेतलं तर मला पहिल्या स्टेप मध्ये मला रिक्वायर्ड व्हॅल्यू मिळते y ची, बघा है ना. सो लेट
h is equals to 0.1. So therefore, by Euler, y1 काय असणार आहे बरं? y1 is y0 plus h f of x naught y0, right? y0 काय बरं? y0 is given to be 1 plus h किती घेतलाय आपण? 0.1 into f of x naught y0 काय बरं? x naught चा स्क्वेअर प्लस y0, बरोबर? कारण फंक्शन काय आहे? हे फंक्शन आहे ना, x वर हा 1 plus 0.1 into हे काय बरं? x naught किती आहे? 0 चा स्क्वेअर प्लस y0 किती आहे बरं? 1 चा स्क्वेअर 1. So that is 1 plus 0.1 into 1. That is 1.1. Is this clear? y1 is 1.1. सगळ्यांना कळलंय काय? हॅलो, Sir. y1 is 1.1. Yes. Now let us extend let us find the modification in this y1. So modification साठी मग काय करावं लागेल? modification formula So y1 is equals to formula y1 prime, first modification, that is y0 plus h by 2 function at x0 y0 plus function at x0 x1 y1, बरोबर? y0 किती आहे? 1 plus h किती आहे? point 1 ना, 1 by 2 into f of x0 y0 I think 1 आला होता plus f of x0 x1 y1 will be x1 चा square plus is it x1 चा square plus y1, बरोबर ना? So that is 1 plus 0.1 upon 2 1 plus x1 किती होतं बरं? 0.1 च ना, 0.1 चा स्क्वेअर प्लस y1 किती आला? 1.1. हे सगळं करा. That is the first modification in y1. Is this clear? हे करा बरं, कॅल्क्युलेट किती येते बघा बरं, मला सांगा, पटपट सांगा. 1.1055. 1055. ठीक आहे. आता सेकंड मॉडिफिकेशन करूयात. y12 will be y0 plus h by 2. हे रम तू कॅल्क्युलेशन वरतीच राहा, पटपट सांगशील मला. h by 2 function at x0 y0 plus function at x1 y1 1. लक्षात घ्या, लास्ट मॉडिफाइड व्हॅल्यू. ठीक आहे. सो दॅट इज 1 plus 0.1 by 2 into f of x0 y0 x0 y0 1 plus हे किती आहे? x1 चा स्क्वेअर प्लस लास्ट मॉडिफाइड व्हॅल्यू काय? 1.1055. किती आलंय एरम? 1.0513 0.5. एवढा डिफरन्स चेक करायचं. हेरम मगाशी कुणी सांगितलं? हेरम तुझं काय आहे? हो सर, मी सांगितलं सर, माझं तर 1.1057 आलं. 1057 बघा, चेक करा. 1.1057. 1057 का? हॅलो, अरे मोठे तुझा आवाज येत नाही मला. सर 5775. 5775. हा. ओके. सो बघा, 4 डेसिमल जरी बघितले आपण तरी सेम येत आहेत का? नाही येत ना. म्हणून मग नेक्स्ट मॉडिफिकेशन y13 will be equals to what? y0 plus h by f of x0 y0 plus f at x1 y1 काय येईल बरं? That is y0 1 plus 0.1 by 2 f of x0 y0 1 plus हे काय येईल? x1 चा स्क्वेअर प्लस y1 काय येईल बघा, चेक करा. 1.1057. 57. ठीक आहे. सो आता तुम्ही बघू शकता की y13 आणि y12 जवळ सेम आहे, राईट? पहिले 4 डेसिमल प्लेसेस जर बघितले तर. हो सर. 10577. So if we consider the first 4 decimal places, then
up to 4 decimal places y1 म्हणजे सेकंड आणि थर्ड मॉडिफिकेशन सेम असेल. therefore we fix y1 to be what 1.1057. is this clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. So and this is your required value. That's कारण त्यांनी x1 च्या करस्पॉन्डिंग x1 आपला काय 0.1 आहे ना, त्याच्या करस्पॉन्डिंग आपण y1 पण फाइंड आउट केला. हा, जर तुम्ही h इज इक्वल टू 0.05 जर घेतला तर कोणाच्या करस्पॉन्डिंग आपल्याला रिक्वायर्ड व्हॅल्यू मिळेल बरं? x2 च्या ना, Y2 च्या. x2 च्या करस्पॉन्डिंग आपला y2 असणार आहे. लक्षात घ्या, म्हणजे आपल्याला डबल स्टेप करावी लागणार आहे. लक्षात येत आहे का मी काय सांगतोय? म्हणजे हा जो आपला आता y1 मिळालाय ह्याचा यूज करून आपल्याला y2 लिहायचं. So what that y2 will be? y2 is equals to y1 plus h into f of x1 y1. आपण परत ऑयलर्स न स्टार्ट करणार y2 साठी, कळते का? हो. मग ही काहीतरी y ची व्हॅल्यू मिळेल y2 ची, तिच्यात मॉडिफिकेशन्स करणार आपण y21 y22 y23, isn't it? And if these modifications give the same result, same value, then that will be the fixed value of y2 and that is the required value. Yes or no? Yes, sir. That's it. So this is all about the modified Eulers. Now check, ask your doubts, if any. Doubt? Any doubt? No, sir. अरे झोपले काय सगळे? No, sir. No, sir. कीर्तन बोरिंग चाललंय वाटतं. हॅलो, अरे तुम्हाला गप्प राहून कंटाळा येत नाही का रे? निदान माझ्याशी तरी बोला. की माईक म्यूट करून दुसरीकडे कुठे बोलताय? नाही सर. हम्म? नाही सर. नाही सर, नाही. रेकॉर्डिंग सुरू आहे त्याच्यामुळे मला जास्त बोलता येत नाही. चलो नेक्स्ट, आरके मेथड, रंज गुप्ता मेथड. You can call it as a Rangi Gupta also. ठीक है, last method. Ready? Are you ready? Yes, sir. Yes, sir. How's the Josh? Yes, sir. How's the Josh? Hi, sir. Good. Yes. एक तरह से चलो, last method, RK method. RK method मध्ये दोन मेथड्स आहेत ऍक्च्युली, RK method of second order आणि RK method of fourth order. So, जास्त महत्वाची RK method of fourth order आहे. ठीक आहे. सेकंड ऑर्डर आणि फोर्थ ऑर्डर मधला डिफरन्स सांगतो मी. सो आपण एक्झॅक्टली काय करणार ते पण सांगतो बघा. हा फॉर्म्युला कुठं बघितला का तुम्ही? y1 is equal to y0 plus h f of x0 y0. हा बघितला का कुठं फॉर्म्युला? दॅट इज द फॉर्म्युला ऑफ व्हॉट? ऑयलर. येस नो? ऑयलरचा y1 चा फॉर्म्युला आहे. Yes. तर ह्याच्यामध्येच काय 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 करून हा फॉर्म्युला मिळाला त्याला. y1 is equal to y0 plus k. तर तुमच्यासाठी काय इम्पॉर्टंट आहे, आपण आपल्याला जर आरके मेथडनं सॉल्व्ह करायला सांगितलं तर आपण इथून स्टार्ट करणार. y1 is equal to y0 plus k, where this k is half of k1 k2. आणि मग k1 आणि k2 काय असणार आहे? तर k1 is h into f of x0 y0 आणि k2 is h into f of x0 plus h y0 plus k1. कळलं का? हॅलो, नाही कळलं. नाही सर. मी परत एक्सप्लेन करतो बोर्डवर. बोर्डवर एक्सप्लेन करतो, डोंट वरी. काय आरके मेथड चाललंय आपलं. सो if we ask to solve this differential equation dy by dx is equals to f of xy by second order, suppose RK method.
सेकंड ऑर्डर म्हणजे 2 केस, 2 के असणारे K1 आणि K2. फोर्थ ऑर्डर म्हणजे 4 के, म्हणजे K1 K2 K3 K4. ठीक आहे. आता सेकंड ऑर्डर न y1 चा फॉर्म्युला काय, y1 इज इक्वल टू काय सांगितलं होतं मी, y0 प्लस k ना, प्लस 8k. where this k equals to average of किंवा half of K1 plus K2, right? आता हा K1 काय बरं, where K1 is equal to h into function of x0 y0, आणि K2 काय बरं, K2 is h into हे जे फंक्शन आहे ना याच्यामधला हा जो x0 आहे ना याला एक्सटेंड करायचं x0 प्लस h, आणि ह्या y0 ला पण कसं एक्सटेंड करायचं, y0 प्लस y0 plus h. K1, h नाही K1. ओके. लक्षात घ्या, हा जो लास्ट K आहे ना तो इथे टाकायचा. इज दिस क्लिअर? येस. मग तसंच इकडं पण आहे फोर्थ ऑर्डर. मी सायमल्टेनियसली फोर्थ ऑर्डर पण सांगून देतो तुम्हाला. फोर्थ ऑर्डर मध्ये पण आपण अशी स्टार्ट करणार, y1 is equals to y0 plus k, where this k is 1/6 times k1 plus 2 k2 plus 2 k3 plus k4, where मला इथे थोडासा डाऊट आहे, आपण चेक करूयात 2 आणि ह्या 2 मध्ये बघूयात आपण. बट व्हॉट इज K1? K1 is the same thing, which is h into f of x0 y0. K2 is h into function at x0 plus x0 plus h by 2, y0 plus K1 by 2. K3 is h into f of x0 plus h by 2, y0 plus K2 by 2. चेंज लक्षात येते तुमच्या, चेंज नोट करा फक्त. आणि K4 चा फॉर्म्युला काय आहे, h into f of x0 plus h आणि y0 plus K3. कळलं का? सो आपल्याला हे चारही केस फाइंड आउट करावं लागतील, चारही गुत्तास K1 K2 K3, आणि त्या सगळ्यांना पकडून इथं ठेवायचं. हा, आणि मग तुम्हाला K मिळेल. That you need to substitute here. That will be the required ordinate. Is this clear? Yes, sir. So this is what the fourth order RK method. बस एवढंच झालं. RK method of second order आणि RK method of fourth order. बघूयात आपण एकदा फॉर्म्युले पण चेक करून घेऊयात. मी काही चुकीचं तर लिहिलं नाही. बघूयात बघा इथं. This is second order आणि फोर्थ ऑर्डरचं बघा. करेक्ट आहे ना फॉर्म्युले? एकदा चेक करून घ्या. आय थिंक येस. राईट? हॅलो. येस सर. हो सर. सो मी आय थिंक थीम पण सांगितली आहे. काय करायचंय, हे केज फाइंड आउट करायचे आणि त्या फॉर्म्युल्यामध्ये सबस्टिट्यूट करायचे. दॅट्स इट. दॅट वुड बी योर. हा, मग आता बघा इथं पॉइंट असा आहे की त्यांनी कुठल्या x ला y विचारलाय बघा. जर इफ दे आस्क म्हणजे y2 जर त्यांनी विचारला, y2 at x2 असतो ना, मग आपल्याला आधी y1 फाइंड आउट करावं लागेल. y1 काय, मग y0 प्लस k, बरोबर? हो. मग त्या y1 चा यूज करून y2 काय असेल बरं, y1 प्लस k. y1 plus k. आता लक्षात घ्या, हा k आणि हा k डिफरंट आहे बरं का.
दिस के इज व्हॉट, फॉर्म्युला तर सेमच असणार आहे. दिस के इज अगेन के इक्वल्स टू 1/6 टाइम्स काय फॉर्म्युला K1 प्लस 2 टाइम्स K2 प्लस K3 प्लस K4 राईट. आणि इथेही सेमच फॉर्म्युला असणार आहे. डिटेल मध्ये लिहितो. K is equals to 1/6 times K1 plus 2 K2 plus K3 plus K4. ठीक आहे. मग डिफरन्स काय दोन्हीमध्ये, ह्या दोन्ही के मध्ये? तर डिफरन्स या K1 आणि ह्या K1 च्या फॉर्म्युल्यामध्ये. इथं K1 चा फॉर्म्युला बघा. आता कुठल्या इंक मध्ये लिहू बरं? ब्ल्यू ब्ल्यू चालेल का? K1 is equal to, दिसत नाही ना, व्हाईटच लिहू. K1 is equals to, what is the formula for this? K1 is h into f of x naught. मला सांगा, this is corresponding to y1 ना, this k is corresponding to y1. मग y1 साठी आपल्याकडे आपण स्टार्टिंगच y0 पासून केली होती ना, हा, म्हणून f at x naught y0 असणार. पण जेव्हा तुम्ही हा K1 फाइंड आउट करणार आहे त्यावेळी आपल्याकडे काय काय असणार आहे बरं? आपल्याकडं y1 पण असणार आहे. y0 तर होताच ऑलरेडी, पण आता y1 असणार आहे नवीन, राईट, जो की ह्या फॉर्म्युलाने आपण कॅल्क्युलेट करणार. कळतंय का मला काय सांगायचंय? तेव्हा त्यावेळी ह्या केचा फॉर्म्युला म्हणजे K1 त्या केसमध्ये काय असणार आहे? h इंटू आपला स्टार्टिंग पॉइंट x1 y1 असणार आहे. आता लक्षात घ्या, y2 च्या वेळी स्टार्टिंग पॉइंट आपला x1 y1 असणार. Is this clear? Please note the change. For y2, the starting point is x1 y1, and for y1, the starting point is x0 y0. है ना? So K1 मी confused केले का? Getting confused? Hello? Hello? अरे बापरे, लोक रिप्लाय करत नाही. सर एकदा K1 चा फॉर्म बरं, ह्याच्यासाठी फॉर्म्युला लिहितो मी. इथं K1 is this. What is K2? K2 is h into f of x0 plus h by 2 आणि y0 plus K1 by 2. परत K3 is h into f of x0 plus h by 2 y0 plus K2 by 2, right? आणि K4 काय असणार आहे? K4 is h into f of x0 plus h y0 plus K3, right? का? इथं x0 घेतलाय आपण बघा, सगळीकडे तुम्ही बघा. थोडस यूज करतो मी. सगळीकडे बघा, सगळीकडे x0 आहे. कळलं? कारण आपण y1 फाइंड आउट करतोय ना, म्हणून x0 आणि y0 आहे. पण जेव्हा तुम्हाला y1 y2 फाइंड आउट करायचा असतो तेव्हा तुमच्याकडे काय असणार आहे बरं? x1 आणि y1 असणारच आहे ना, म्हणून इथून स्टार्ट करणार आपण, लक्षात घ्या. म्हणून आपण सगळे Ki's आपण x1 y1 मध्ये लिहितोय. सो इथं K1 चा फॉर्म्युला, हा K2 चा फॉर्म्युला काय असणार? K2 is equals to, दिसतंय ना ग्रीन इंक मध्ये, दिसतंय ना? K2 is equals to h times f of x1 plus h by 2 y1 plus K1 by 2. K3 is equals to h times f of x1 plus h by 2 y1 plus K2 by 2, and K4 equals to h times f of x1 plus h y1 plus K3. Is this clear? Yes, sir. So this is what the difference in Ki is for second order. म्हणजे y2 साठी आणि y1 साठीचे Ki's चेंज करा. नोट द चेंज प्लीज. म्हणजे जरी हा K सेम दिसत असेल तरी त्याची व्हॅल्यू सेम नसणार आहे, त्याचा रोल वेगवेगळा आहे. कळतंय का? हो. हो सर.
That's it. So this is all about the RK method of second order as well as fourth order. Solved examples आणि इथं आपला अशा तऱ्हेने न्यूमेरिकल अनालिसिस संपलेला आहे विथ डिटेल डिस्कशन आणि खूप सोपं आहे. मी तर म्हणेल की तुम्हाला आता हे जे बघितलं ना आपण याच्यामध्ये मी एमसीक्यू सॉल्व्ह करायला गाईड करायची गरज पण नाही. बघा तुम्ही जर एमसीक्यू बघितले ना आता आय रिक्वेस्ट यू थोडा वेळ रेस्ट घ्या अर्धा एक तास आणि ह्या सगळ्या कन्सेप्ट इथे अप्लाय करायचे बघा जमतील तुम्हाला. आणि नाही जमले तर आपण उद्या थोडंस डिस्कशन करूया and start with the unit number 4. Is this clear to everyone?